मेटशल पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत पेश आने वाले एक खातून के इंतहाई ज़्यादा वहशियाना और घिनौने कत्ल के केस को पुलिस ने सॉल्व कर लिया। मेटशल पुलिस ने कामयाबी के साथ मुतवफ़ी की शिनाख्त कर ली और इस मामले में मुलजिम की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गिरफ्तार शुदा मुलजिम की शिनाख्त 37 साला शेख इमाम के तौर पर की गई है, जो कि करीमनगर ज़िला के कमलापुर का रिहायशी है। बतारीख 24 जनवरी को पुलिस को एक इत्तला मिली थी कि एक नामालूम खातून की नाश अधी जली हुई हालत में और नाकाबिल शिनाख्त हालत में पाई गई और इसके सर पर शदीद चोटों के निशान भी है। पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया। जब तक नाश आधी जली हुई हालत में दस्तयाब हुई और वो शिनाख्त के काबिल भी नहीं थी। मकतूला खातून के दाहिने हाथ पर तेलुगु में टैटू आर श्रीकांत और अंग्रेज़ी में रोहित नाम का टैटू दस्तयाब हुआ, जबकि बाएं जानिब मुतवफ़्फ़ी खातून के नाम पर अंग्रेज़ी में टैटू नरेंद्र लिखा हुआ था। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने नामालूम खातून के दोनों हाथों पर मौजूद जेवरात और टैटूज़ के निशानात वाले लुकआउट सर्कुलर को अखबारात और सोशल मीडिया पर शाये किया। बादअज़ां खबर में नज़र आने वाले सर्कुलर को देखकर मुतवफ़्फ़ी खातून के अहल खाना ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी और बताया कि मुतवफ़्फ़ी खातून रियासत तेलंगाना के निज़ामाबाद ज़िले की बोधन की रहने वाली थी। घर वालों से झगड़ा करके वो घर छोड़कर हैदराबाद के कुशाईगुड़ा में रहने लगी और मेहनत मजदूरी करने लगी। मुतवफ़्फ़ी कभी कभी मेटशल में अपने रिश्तेदारों के घर भी जाया करती, जहां पर मेटशल में दूसरे मर्द हजरात से इसका जिस्मानी राब्ता कायम हो गया। मुलजिम शेख इमाम, जो कि कमलापुर करीमनगर का साकिन है, पत्थर काटने वाली कंपनी में काम किया करता है और शामीर पेट में रहकर अपने काम को अंजाम दिया करता है। मुतवफ़्फ़ी खातून को बतारीख 23 जनवरी को सापहर के औकात में मेटशल बस स्टॉप पर खड़ा हुआ देखा। इसी दौरान मुलजिम शेख इमाम, जो कि स्टोन कटिंग ब्लेड खरीदने के लिए मेटशल आया था और मुतवफ़्फ़ी खातून को बस स्टॉप के करीब देखा और मुलजिम ने एक मंसूबा बनाया कि इसके ज़रिए जिनसी ख्वाहिशात की पेशकश की जाए। जहां पर इन दोनों के दरमियान बातचीत हुई, मुआहिदा भी पाया, लेकिन पैसों के दरमियान बहस व तकरार के बाद मुलजिम ने खातून का बेदर्दाना तरीक़े से कत्ल कर दिया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। 24వ తారీఖు ఫ్రైడే రోజున సాయంత్రం 4 గంటలకి మేడ్చల్ పోలీస్ స్టేషన్కి ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది. అందులో ఓఆర్ఆర్ దగ్గర కండ్లకోయ ఎగ్జిట్ నుంచి మునీరాబాద్ పోయే రూట్లో ఓఆర్ఆర్ కింద కల్వర్ట్లో ఒక గుర్తు తెలియని మహిళ మృతదేహము ఉందని చెప్పిన కంప్లైంట్ తోటి ఇమీడియట్గా మేడ్చల్ సిఐ సత్యనారాయణ వాళ్ళ టీము, మేడ్చల్ ఏసీబీ అందరూ కూడా ఆ స్పాట్కి వెళ్ళి ఆ సీన్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఆ రోజు వరకు మనకి ఆ మహిళ ఎవరో తెలియదు. ఇమీడియట్గా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసుకొని మనం సెక్షన్స్, పాత సెక్షన్లు అయితే 302, 201, బిఎన్ఎస్ యాక్ట్ ప్రకారం 103, 238 బిఎన్ఎస్ కింద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసుకొని ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇమీడియట్గా డెడ్ బాడీని పోస్ట్ మార్టం చేయించడానికి టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ తోటి, ఆ తర్వాత అక్కడ సీన్లో దొరికినటువంటి ఆధారాల ఆధారంగా ఆమె కట్టుకున్నటువంటి శారీ, తర్వాత ఆమె ధరించినటువంటి ఆభరణాలు, వీటన్నిటిని ఇమ్మీడియట్గా ఫొటోస్ తీసి మా టీం అందరూ కూడా సర్క్యులేట్ చేయడం జరిగింది లుకౌట్ నోటీస్ ద్వారా. చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి సంగారెడ్డి, మెదక్, సిద్దిపేట, రాచకొండ, హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, కామారెడ్డి, నిజామాబాద్ అన్ని జిల్లాలకు కూడా వీటి సర్క్యులేట్ చేయడము. ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ డే అంటే నిన్న మనకి ఆ లేడీని వాళ్ళ యొక్క బంధువుల ద్వారా గుర్తించడం జరిగింది. ఆ లేడీ మన పేరు శివానంద, ఏజ్ 45 ఇయర్స్, భర్త సాయిలు, ఈమెకి ఒక పాప, 2 అబ్బాయిలు ఉన్నారు. ఈమె అక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లో గొడవ పెట్టుకొని వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రాంతంలో కొద్ది రోజులు కొంపల్లి, కొద్ది రోజులు కుషాయగూడలో షెల్టర్ తీసుకొని ఉంటుంది గత ఒక 6 నెలల నుంచి. ఆ తర్వాత మనకి నిన్న లేడీ ఐడెంటిఫై అయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చినటువంటి కొన్ని ఆధారంగా నెంబర్ తీసుకొని ఆ ఫోన్ని ట్రాక్ చేయడం ద్వారా మనకి నేరస్తుడు గుర్తించడం జరిగింది. ఈ నేరస్తుని పేరు షేక్ ఇమాం.
ఇతను స్టోన్ కట్టర్గా ఇక్కడనే మేడ్చల్లో పనిచేస్తున్నాడు, మజీద్పూర్ ఏరియాలో ఉంటాడు. ఇతని నేటివ్ కూడా కరీంనగర్ జిల్లా కమలాపూర్. ఇతను ఆ రోజు 24వ తారీఖు సాయంత్రం ఆ లేడీ బస్ స్టాండ్ దగ్గర, మేడ్చల్ బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇతను కూడా ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళిద్దరు మాట కలిసి ఇద్దరు ఎంగేజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎంగేజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇద్దరు కలిసి అక్కడ ఐసోలేటెడ్ ప్లేస్కి వెళ్ళటము, అక్కడ వాళ్ళు అప్పటికే ఒక 500 రూపీస్కి వీళ్ళు మాట్లాడుకోవటము. అక్కడ పోయిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఆ డబ్బుల దగ్గర ముందు ఇవ్వమని, తర్వాత ఇస్తామని చెప్పేసి, తర్వాత లేడీ మళ్ళీ ఎక్కువ డిమాండ్ చేసిందని, ఇట్లా రకరకాల రీజన్స్ చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్పినప్పుడు కూడా ఇష్యూ చాలా పెట్టి మ్యాటర్ అది యాక్చువల్గా. దానికి అతను ఆ సడన్ ప్రొవకేషన్లో ఆ లేడీని గొంతు విసికి స్లో తప్పి పడిపోయిన తర్వాత ఆ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి రాయి తీసుకుని బండరాయితోటి తల మీద బాధటము, బాధేసి మళ్ళీ అప్పటికే చనిపోతుంది. గుర్తుపడుతుందని చెప్పేసి ఆడవాళ్ళు లేకుండా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆ బట్టల మీదనే శారీ కట్టుకుంటుంది కాబట్టి ఆ బట్టల మీదనే పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించడం జరుగుతుంది. నిప్పంటించేసి తను మారిపోవడం జరుగుతుంది.